Happy learning. I am R. Hemant Kumar, working as an assistant professor at the Department of Business Administration, Sri Sankara Arts and Science College, Yanathur, Kanjipuram. Uh, Today we are going to learn and understand about the various reasons for CRM failures. Nowadays, most of the retail industry players, banking industry players, and new online business startups and other service oriented startups or any business uses the CRM software or CRM technology in order to retain the existing customers and also to maintain the sustainable long term relationship with the customers profitably. There are some reasons through the organizations are not getting the taste of success on the business using the CRM technology or software. So here in this session we are going to understand the reasons for the CRM failures of particular organization. சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம், சிஆர்எம்னு என்னென்னு பார்த்துருப்போம், அப்புறம் சிஆர்எம் உடைய கான்செப்ட்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்குவோம். இதெல்லாம் சாஃப்ட்வேர் மூலிமா பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லாருமே. அப்படி பயன்படுத்தியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வராமல் இருக்கும், எதிர்பார்த்த ஒரு கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். நிறைய செலவு பண்ணி சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வந்தாலும் அப்போவும் நம்மளுடைய சேல்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை, கஸ்டமர் ரீடென்ஷன் இல்லை. அப்படின்னும் போது யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட், நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ப்ராப்ளம், எதனால் இந்த சிஆர்எம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, இதனுடைய இம்பேக்ட் ஏன் வரல, ஏன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம அதுக்கான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சிஆர்எம் டெக்னாலஜி, இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணியும் நமக்கு சரியான அவுட்கம் வரலன்றதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரியணும். ஸோ இயர் இன் திஸ் செஷன் we are going to understand the various reasons of CRM failures. The first reason is lack of plan or vision. If you don't have the proper planning of utilizing the CRM concept, or if you don't have the proper vision of your business or customers or your product offerings or services, definitely you will not have proper direction of your business. So you should have the proper vision, you should have the proper planning, then only you can easily organize everything in order to achieve your goals and objectives. ஸோ சரியான பிளான் இல்லை, சரியான விஷன், என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம், ஃப்யூச்சரில் நம்மளுடைய கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன, நம்மளுடைய பிளானிங் ப்ராப்பராக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வீணாக போயிடும். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் டூ தி பிளானிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். பிளானிங் மீன்ஸ் வாட் டு டூ. Planning means deciding in advance what to do, how to do, when to do, with whom to do, and who is to do it. So likewise you have to plan everything in advance, you have to decide everything in advance regarding your CRM software or CRM technology or your business functions or anything. You have to plan properly, then only you can achieve your goals and objectives of customer acquisition and customer retention. ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியருக்கான காரணம் என்னென்னா சரியான திட்டமிடுதல் இல்லைனாலும், சரியான விஷன், ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறோன்றது தெரியாமல் இருந்தோம்னாலும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் நிறையா இருக்குது. செகண்ட் ரீசன் இஸ் லேக் ஆஃப் யூசர் அடாப்ஷன். ஸோ யூசர் in the sense of customer as well as employees. If you are introducing any new software or new technology in the organization that may be new to the
customers as well as the employees, they both may be not ready to adapt to the new software or technology. So user adoption is the major drawback of CRM implementation. So your CRM software or CRM technology should be user friendly, which should be easily adaptable to the employees as well as the customers. So uh, in the previous session I told you that the Indian Bank is offering the wonderful mobile friendly user friendly mobile app IndPay, which is easily adaptable to the customers through all the mobile banking activities are happening within 10 or 20 seconds. So your CRM software technology should be user adaptable one, user friendly one. ஸோ ரெண்டாவது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஆர்எம் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு யூசர் அடாப்ஷன் வந்து இல்லாமல் இருக்கிறது எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் மூலயமா எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி கஸ்டமர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும், எப்படி வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும், எல்லாம் நிறைய இருக்குது. எப்படி லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணணும், எப்படி வந்து கான்டாக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி எப்படி கேம்பெயின் ஈவெண்ட்லாம் வந்து எப்படி ஆன்லைன்லேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரி நிறைய மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து ஆன்லைன்லேயே பண்ணுற மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லேயே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கெலாம் அடாப்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். எம்ப்ளாயீஸுக்கு ட்ரைனிங் தேவை அதுக்கு ப்ராப்பராக. அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸுக்கும் வந்து நீங்கள் புதுசாக எல்லாருமே வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டெலகிராம் குரூப்பில் இருப்பாங்க, வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்கலாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு கஸ்டமருக்கும் ஈவன் நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் ஃபோனே இல்லாமல் கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் யூசர் அடாப்ஷன் பண்ணுறது, அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ண வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனாலையும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருந்தது அப்படின்னா, எல்லா செக்மெண்ட்டையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி உங்களுடைய சிஆர்எம் டெக்னாலஜி இருந்ததுன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். The third reason for failure of CRM is poor top level management. If you are not having the proper management people at the top level of the organization, then all our supporting activities are going to be wasted. So proper top level management இருக்கணும், proper commitment of top level management towards the organization success இருக்கணும். அதே மாதிரி they should coordinate or direct the middle level and lower level people regularly with friendliness approach, not autocratic approach, collaborative or custodial approach. They have to lead or direct or coordinate the middle level and bottom level managers or workers. ஸோ டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆட்கள் சரியில்லை, அவங்களுடைய கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் செட் பண்ணுறது சரியில்லை, அவங்களுடைய மேனேஜரியல் அப்ரோச் சரியில்லை அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலும், எவ்வளோ சூப்பரான ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பயன்படுத்தினாலும் கண்டிப்பாக வந்து டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய புவர் மேனேஜ்மெண்ட்டால் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுடைய மேனேஜரல் ஆக்டிவிட்டீஸை சிறப்பாக பண்ணணும், ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணணும், ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பராக ஸ்டாஃபிங் எடுக்கணும், கம்மியான ரிசோர்ஸஸ் வச்சுக்கிட்டு எப்படி சிறப்பாக ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்டு கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணுறதுன்றது முடியும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டிங் பண்ணணும், டைரக்டிங் பண்ணணும் எம்ப்ளாயீஸை, லாஸ்ட்டாக வந்து கண்ட்ரோலிங் பண்ண தெரியணும். ஸோ இது மாதிரி எல்லா மேனேஜரல் ஆக்டிவிட்டீஸையும் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சிஆர்எம் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நல்லபடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சூப்பராக வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியும். தென் புவர் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் strategies are the action plans through the organization is going to achieve the organizational goals and objectives. இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலயமா தான் ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துடைய
கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஒரு ஒரு நிறுவனமும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு சில கம்பெனி வந்து ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஏர்ன் பண்ணணும் கோல் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு சில நிறுவனம் வந்து பிராண்ட் இமேஜ் ஜாஸ்தி பண்ணணும். ஒரு சில கம்பெனி வந்து ஜாஸ்தியான பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். நிறைய கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது. குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்ணணும். ரீசனபிள் ப்ரைஸில் ஜாஸ்தி வந்து ப்ராடக்டை வந்து சேல்ஸ் பண்ணணும். Like that, each and every organization has some certain strategies like cost leadership strategy, like product differentiation strategy, and niche market strategy. There are three important strategies of business. One is cost leadership strategy, which is offering the uh, products at marginal price or low price in order to acquire more customers in the market. Then product differentiation strategy, which means offering variety of products in the market in order to achieve more number of customers. Last strategy is niche strategy, which is very new in the market. That product or service are not provided by the many people. One or two players in the market who can offer that particular kind of product. That is called a niche market strategy. Likewise, each and every organization has different strategies, especially CRM strategies, customer relationship management strategies. In that, they may have different strategies of contacting the customers, different strategies of communicating the customers, different strategies of doing the loyalty programs or any customer relationship related activities. So if you are not having the proper CRM strategies at place, that then your CRM activities will be failed. So ப்ராப்பரான ஒரு சிஆர்எம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். Then the next reason for failure of CRM is no clear goals and objectives. As I said just now, you should have proper goals and objectives of your business. You should have proper goals and objectives of marketing department. In that, you should have the proper goals, objectives and tasks of the CRM team or group. உங்கள் சிஆர்எம் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன? ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 3 months, what will be your goals and objectives? For the next 6 months, what will be your goals and objectives? For the next 1 year, what will be your goal? Likewise, you should have the proper and clear goals and objectives. Then only you can act according to your goals and objectives. Only if you have proper goal, then only you plan and direct the activities towards achieving the goals and objectives. If you don't have any proper goals and objectives, means it will definitely lead to the failure of CRM. சரியான திட்டம், சரியான கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் செய்வீங்க. என்ன பண்ண போகிறோன்றது கோல் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். ப்ராடக்ட் வந்து விலை கம்மியாக ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாக பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரொம்ப நமக்கு விலை கம்மியாக தரக்கூடிய குவாலிட்டியாக தரக்கூடிய சப்ளையர்ஸை, வெண்டார்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். அவங்க மூலிமா ப்ராப்பராக ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் சப்ளையர்கிட்டேருந்து வாங்கி தரமான ப்ராடக்ட்டு ரீசனபிள் ப்ரைஸில் உற்பத்தி பண்ண முடியும். அது நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். இல்லைனா வந்து நிறைய பிராண்ட் அவேர்னஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஜாஸ்தி ப்ரொமோஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஜாஸ்தி நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க. எப்படிலாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் நடத்தலாம், ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தலாம், ப்ரொமோஷன் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுவீங்க. ஸோ கோல்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணால் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மாதிரி கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணி ப்ராப்பராக வந்து சிஆர்எம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா குவாலிட்டி இஸ் இக்னோர்டு. As we know that we used to collect our customer data and store in our CRM software. The database should be very much updated, as well as the data should be quality one. You should not collect the improper or
false information about the customers. So quality of data is very important. If you ignore the quality of customer data, definitely your CRM software will be failed. நம்ம வந்து கஸ்டமருடைய டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து கரெக்டாக நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான தகவலை வாங்கியிருக்கணும். என்னென்ன தகவல் வேணுமோ அது எல்லாமே பக்காவாக வாங்கி வச்சுருக்கணும். அது வந்து சரியான சாஃப்ட்வேரில் ஸ்டோர் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கணும். ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அந்த ஃபோன் நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பர் மாற்றி நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்கனாலும் கண்டிப்பாக வேறு ஒரு நம்பர், உங்களுடைய கஸ்டமர் நம்பருக்கு பதில் வேறு ஒருத்தருடைய கஸ்டமர் நம்பர் ஸ்டோர் ஆகிடும். அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக மிஸ்மேட்ச் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அது மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர் ஷுட் பி collected, stored and analyzed properly. Quality of customer data is very important. அது மாதிரி ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து next one is internal organizational politics among the different teams. Even though we have very good CRM software or technology, we have very good top level management people's commitment towards the organizational goals and objectives, and we have better CRM strategies, but there are the internal politics among the different teams of the organization will be the great challenge to the organization. There should be very good coordination or cohesiveness among the different teams of the organization, like marketing team, production team, sales department, operations department, maintenance department, customer service department, IT information technology department. Likewise, there are so many teams in the organization. அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய மொத்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் மொத்த டீமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றுமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லபடியாக யூஸ் பண்ண முடியும். இவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கல்ச்சர் இருக்கணும், ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும், கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும், சப்போர்ட் இருக்கணும். பட் இவங்களுக்குள்ள சேல்ஸ் டீமு, சர்வீஸ் டீம் இருக்குது, அப்புறமேட்டு மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்குது, அப்புறம் ஃபினான்ஸ் டீம் இருக்குது, அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் இருக்குது, அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டீம் இருக்குது, இல்லை ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் டீம் இருக்குது. இவங்களுக்குள்ளே எதனா ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருந்து வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈகோ இருக்கும். இதனால் வந்து வேலை டிஸ்டர்ப் ஆகும், யார் பேச்சும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, கம்யூனிகேஷன் கேப் வரும், நிறைய கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும், நிறைய ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர்ஸ், குவாலிட்டி ஃபெயிலியர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் ரெகுலராக அந்த எந்த ஒரு டீமுக்குள்ளேயும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராத மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா தனித்தனியாக கூப்பிட்டு ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி கொடுத்து அட்லாஸ்ட் we all should work together, then only we can achieve the organizational goals and objectives சொல்லி புரிய வைக்கணும். Next reason is no evaluation of CRM metrics. After the implementation of CRM software or technology, we have to evaluate the performance of those software or technology periodically. Every 3 months or 6 months once we have to evaluate the performance of CRM activities in terms of customer acquisition rate, in terms of customer retention rate, in terms of revenue per customers, in terms of number of complaints per day or number of complaints in a month. இது மாதிரி நம்ம ரெகுலராக வந்து என்ன பண்ணணும்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும். நீங்கள் புதுசாக ஒரு கேம்பெயின் நடத்துனீங்க, சிஆர்எம் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் கேம்பெயின் ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துனீங்க, அது முடித்த உடனே அதனுடைய இம்பேக்ட் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். அது எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, எந்தளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது, அது மூலிமா நியூ கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னா ஜாயின் பண்ணாங்களா, இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் ரீட்டைன் பண்ணிங்களா, அதனால் எவ்வளோ கம்பெனிக்கு வருமானம், அப்படிலாம் நீங்கள் ரெகுலராக வந்து நம்ம எவாலுவேட் பண்ணணும் நம்மளுடைய சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் வரும் நம்மளுடைய சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு. அப்படி சரியாக போகலன்னா
அந்த சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸோ இல்லை சாஃப்ட்வேரையோ இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிஸையோ வந்து மாற்றி இன்னும் சிறப்பாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு எப்படி சர்வீஸ் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ராங் சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆர் வெண்டார். Usually most of the organization prefer to avail the CRM software from the third party service provider. So you have to depend fully on the third party person who is going to offer CRM software service to us. So in that time, if we have chosen the wrong vendor or CRM software service provider, that will be the great challenge to the organization. So before finding out your vendor, you have to analyze and evaluate or do some groundwork to find out the best CRM service provider. Then you can have the better support from the CRM vendor. ஸோ பொதுவாக நிறைய நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர், இந்த சிஆர்எம் டெக்னாலஜிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா வந்து வேறு ஒரு நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஆர்கனைசேஷன்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. அவங்க தான் அந்த சர்வீஸ்லாம் இவங்களுக்கு பண்ணுறது, சப்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த வெண்டாரு, அந்த சப்ளையர், அந்த சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்கான் பாருங்கள், அவனை நீங்கள் சரியாக தேர்ந்தெடுக்காமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, நல்ல ஒரு சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் தேர்ந்தெடுக்கணும்னா அது வந்து உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த நிறுவனத்துடைய சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி பெட்டர் அண்ட் suitable CRM vendor to your business. Likewise, wrong CRM software. There are so many softwares available in the market. You have to find out the right CRM softwares to your business, which depends upon your customer database, your product or service capabilities, your financial capabilities. Likewise, there are so many feasibility studies, technical, financial, managerial, marketing, customer. After the feasibility study of your business, then you have to find your suitable business CRM software to the organization. If you have chosen the wrong CRM software to your business activities, then it will be a great loss to you as well as the customers. சரியான சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும். அதை நீங்கள் சரியாக தேர்ந்தெடுக்கல, சாஃப்ட்வேர் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க, அது சரியான சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை நல்லபடியாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரீசன் இஸ் no attention is paid to skill sets, that is employees. So as I said earlier, these are the new technologies to the employees. So you have to provide proper training activities to the employees to get into the particular technology. So regular training to the employees is very necessary, so that they can understand how to use those technologies for attaining the better relationship with the customers. So you have to develop those skill sets related to the CRM software or technology. Next, not identifying all of the business processes that impact customer relationship. So after the CRM strategy, you have to find out what are all the business activities or processes directly affect the customer relationship. எந்தெந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸஸ்லாம் எந்தெந்த ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக வந்து கஸ்டமர்ஸை வந்து டச் பண்ணுறது, கஸ்டமர் கூட வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சிறப்பாக பண்ணணும். ஒரு வெப்சைட் இருக்குது வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து அந்த வெப்சைட் தான் முக்கியம். அப்புறம் கஸ்டமர் சர்வீஸ் நம்பர் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறமேட்டு கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது பாருங்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். அப்புறமேட்டு வந்து அவங்களுடைய ரீட்டைலர் அவங்களுடைய டேட்டா பேஸ் முக்கியம், கஸ்டமர் டேட்டா பேஸ் முக்கியம். அப்புறமேட்டு வந்து அந்த சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் மூலயமா நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மும் அதில் நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும், அதில் வரக்கூடிய கஸ்டமர் என்கொயரி, கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்கு, கஸ்டமர்
இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக எல்லா கஸ்டமர் டச் பாயிண்ட்ஸையும் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். சப்போஸ் ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்குது, அது வந்து சரியாக வேலை செய்யலை அப்படின்னா கஸ்டமர் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க. ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்குது, அதில் கஸ்டமர் கேர் இமெயில் ஐடி இருக்குது, அந்த இமெயில் ஐடிக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, இமெயில் அனுப்பியிருக்காங்க, பட் இன்னும் அவங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரல அப்படின்னா டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க. ஸோ டோல் ஃப்ரீ நம்பரும் ஆக்டிவாக இருக்கணும், இமெயில் ஐடியும் ஆக்டிவாக இருக்கணும். உங்களுடைய எல்லா ரீட்டைலர், இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அமேசான் வச்சுக்கோங்க, அதில் நிறைய ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரும் அதில் போடலாம். ஸோ தட் கஸ்டமர் டைரெக்டாக ரீட்டைலருக்கு பேச முடியும், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் சிஆர்எம்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும். இதில் எதனா ஒன்று சரியாக ஹேண்டில் பண்ணணும்,